कादियानी नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानता है, बल्कि नाउज बिल्ला वो कहता है आगे से ये वो खुद ही अल्फाज है उसके, वो कहता है नाउज बिल्ला उसका तो नबूवत का कोई दावा ही नहीं था, यानी कि उसके लिए नाउज बिल्ला कह रहा है और कह रहा है उसका तो नबूवत का दावा ही कोई नहीं था। और वो आखिरी नबी वो भी मानता था, कादियानी भी आखिरी नबी मानते हैं नबी अलैहिस्सलाम। नहीं मानते भाई, कादियानी नहीं मानते। तो आप मिर्जा इंजीनियर के बारे में क्या कहेंगे? वो तो ये कह रहा है कि मिर्जा कादियानी भी मानता था और मौजूदा कादियानी सारे मानते। ना ना, ये उनके गलत अल्फाज होंगे फिर। कादियानी वो जो नहीं गलत, ये आप गलत कह रहे हैं। एक काफर को उसके कुफर से निकालने के लिए उसको ये मुख्तलिफ तावीलें गढ़ रहा है कि वो तो नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानता था और कहता था मैं तो उनका उम्मती हूँ और एक उम्मती की हैसियत से पैगाम दे रहा हूँ जो नबी दिया करते थे, और सिर्फ ये है कि पैगाम देने के वाले से, लेकिन मैं नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानता हूँ। वीडियो आप कहते हैं मैं अभी जॉब पे हूँ, मैं सुना नहीं सकता, उस्ताद मोहतरम आ गए शायद। नहीं, वो इंजीनियर साहब तो उसको जो है दज्जाल भी बोलते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी ये कौन है जनाब, आप क्या नाम है आपका? जनाब बोलेंगे आप, माइक म्यूट है। क्या नाम है आपका? किससे बात कर रहे हैं? मुझसे? हाँ जी आप ही हैं। जी मनी। मनी? जी। असली नाम क्या है? असली नाम है मेरा मानी। घर वालों ने यही रखा था? जी। अच्छा मानी। अच्छा मानी साहब क्या फरमा रहे हैं आप? वो मिर्जा कादियानी के बारे में बोल रहा था। क्या बोल रहे थे आप? मिर्जा कादियानी जो वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता। मानता क्यों नहीं? तो फिर वो कादियानी क्यों है फिर? ये कहाँ पे आपने पढ़ा है या सुना है तो वो आखिरी नबी नहीं मानते? ये हमने सुना है। कहाँ से सुना? इंजीनियर साहब से। इंजीनियर साहब से सुना है? जी। अच्छा झूठ बोल रहे हैं वैसे आप। वो इसको दज्जाल बोलते हैं। नहीं पहले एक बात क्लियर कर लें फिर अगली बात करते हैं। क्या ख्याल है? कादियानी उनकी वेबसाइट पे अभी चले जाएं, उसके होम पेज के ऊपर उन्होंने बड़ा सा लिख के लगाया कि हम हजूर अलैहिस्सलाम को खातमुन नबीयीन मानते हैं। तो फिर मुसलमान है वो? नहीं आप कह रहे थे अभी, आप कह रहे थे कि भाई वो कादियानी हजूर को खातमुन नबीयीन नहीं मानते। नहीं मानते ना। मैं दलील दे रहा हूँ आपको। इस दलील का क्या करेंगे आप? अगर वो मानते हैं तो भाई फिर तो मुसलमान, आपने उनको मुसलमान कर दिए। अच्छा ये तो जब 1974 की असम्बली लगी थी ना? हेलो जी जी। जिस असम्बली के अंदर इनको काफिर डिक्लेयर किया गया था, तो उससे पहले का उनका ये नारा है कि हम हजूर अलैहिस्सलाम को खातमुन नबीयीन मानते हैं। तो फिर उन्होंने क्यों काफिर डिक्लेयर किया है? हाँ क्यों किए, ये है असल सवाल। अब ये एक मसला तो क्लियर हो गया ना कि कादियानी भी हजूर अलैहिस्सलाम को खातमुन नबीयीन मानते हैं। हेलो जी जी। ओ भाई बोल लेगा तो फिर ना मानी। ना मैं सुन रहा हूँ ना, बोलो ना। की सुन रहा हूँ मैं, गल टोरी दी हुंदी है नाल नाल। अच्छा बोलो। अच्छा
یہ بات تو کلیئر ہو گئی ہے نا کہ قادیانی بھی حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں. کلیئر ہاں جی، ہوئے کہ پھر نہیں آپ؟ آپ کے حساب سے کلیئر ہو گیا، میرے حساب سے نہیں کلیئر ہوا. بھائی میں تو دلیل دے رہا ہوں، آپ جا کے ابھی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں، ان کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں، جا کے ہوم پیج کے اوپر ہے بڑا سا لکھا ہوا ہے. یہ دلیل بس دکھلاوے کے لیے ہوگی بھائی. کون سی دکھلاوے کی دلیل؟ قادیانی کوئی ایک بتائیں مجھے، آپ چلے دلیل دے دیں کہ کون سا قادیانی ہے جو کہتا ہے ہم حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین نہیں مانتے. چلے آپ دلیل دے دیں. وہ بولتے ہیں کہ انہوں نے جب تعلیم دی ہے قرآن دلیل دے کی، دیں، میں تو آپ کو یہ دلیل دے رہا ہوں نا، آپ بھی کوئی دلیل دے دیں. دلیل ایسے تو نہیں ہے، میں نے ان کا کسی بندے سے سنا ہے. سنا ہے آپ نے، تحقیق نہیں کی؟ تحقیق نہیں کی، ہاں میں نے نہیں تحقیق آپ تو کی. پھر کذاب ہو گئے. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو سنی سنائی بات کو آگے پیش کرتا ہے وہ کذاب ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے. آپ نے تحقیق نہیں کی، سنی ہے بس ہیں. تو پھر قادیانی کا کیا مطلب ہے پھر بھائی؟ وہ مسلمان ہے پھر؟ یار آپ دعویٰ آپ کر رہے ہو، دلیل مجھ سے طلب کر رہے ہو. آپ نہیں کہا ہے نا کہ وہ نہیں مانتے خاتم النبیین، تو کم از کم اس کی کوئی دلیل تو دے نا. کیا خیال ہے؟ وہ دلیل بول آپ نے دینی ہے کہ میں وہ نے بول دینی ہے؟ وہ بولتے ہیں کہ یہ آخری نبی نہیں ہے، اس کے بعد بھی نبی آئیں گے. اور سب سے بڑی دلیل دیتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے قیامت سے پہلے. نہیں، یہ مسئلہ اب الگ ہے کہ حضور، وہ کہتے ہیں جی حضور آخری نبی نہیں ہے، یہ الگ ہے. آپ کہہ رہے تھے خاتم النبیین کی آپ نے بات کی، پہلے تو آپ نے یہی خاتم مطلب ہوا النبیین، نا. اب آخری پہ آ گئے ہیں آپ. تو مطلب آخری یہ ہونا ایک الگ چیز ہے، خاتم النبیین ایک الگ موضوع ہے. آپ نے پہلے یہ بات کی تھی کہ قادیانی حضور علیہ خاتم السلام کو خاتم النبیین نہیں مانتے. تو خاتم النبی جی نہیں مطلب ہے نا آخری نبی کا. بھائی وہ مطلب پھر الگ کرتے ہیں نا، وہ خاتم النبیین مانتے ہیں لیکن اس کا ترجمہ الگ کرتے ہیں قادیانی. جیسا مرزا جونیئر جیلمی کرتا ہے ویسا ہی قادیانی کرتے ہیں، یعنی مہر، نبیوں کی مہر. جبکہ مسلمان کہتے ہیں کہ آخری نبی. مرزا جونیئر جیلمی کہتا ہے کہ قادیانیوں نے یہ والا ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، یعنی نبیوں کی مہر. اور وہ کہتا ہے کہ مسلمان جو خاتم النبیین کا ترجمہ آخری کرتے ہیں نا، وہ غلط کرتے ہیں. مسلمان علماء نے ترجمہ غلط کیا ہوا ہے. اس بات کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اس بات کا تو مجھے علم نہیں ہے. اچھا، اگر آپ کو علم ہو جائے تو پھر مرزا جونیئر جیلمی کو چھوڑ دیں گے آپ، یا کم از کم اس کو میں بھی تو قادیانی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ قادیانی نہیں مانوں گا میں اس کو، کیونکہ وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا، اور ہمارے نبی تو کو آخری کلمہ نبی تو دیکھو ماننے والا ہے. قادیانی بھی پڑھتے ہیں نا، قادیانی بھی کلمہ نہیں لیکن پڑھتے کیا؟ کلمہ پڑھتے ہیں. ہاں تو وہ یہ کون سا معیار ہے جی جو کلمہ پڑھتا ہے وہ لہذا کافر نہیں ہو سکتا؟ کلمہ تو قادیانی بھی پڑھتے ہیں. تو مرزا جونیئر جیلمی کے ٹوٹلی عقائد میرے بھائی وہ مرزے قادیانی والے ہیں اور قادیانیوں والے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو ابھی آپ کو ہم ویڈیو سنا دیتے ہیں. وہ بیان میں انہوں نے ایسے لفاظ بہت بولے ہوئے ہیں، غلطی انہوں نہیں، نے بہت بات کی یہ ہے، ہے. بات تو سنیں نا، بات تو سنیں نا. میں کہہ رہا ہوں ایک چیز پہلے کلیئر ہو جائے، پھر آگے چلیں گے، پھر آگے چلیں گے، ہیں کیا خیال ہے؟ صحیح. تو اگر میں آپ کو دکھا دوں تو پھر آپ مرزا جونیئر جیلمی کو قادیانی مانیں گے کہ نہیں، اور اس کو کافر مانیں گے کہ نہیں؟ نہیں، ایسے میں ان کو کیسے قادیانی بول سکتا ہوں؟ بھائی جب عقیدہ قادیانیوں والا ثابت ہو جائے تو پھر قادیانی نہیں مانیں گے تو اور کیا مانیں گے بتائیں؟ اس کو جو ہے قادیانی ڈکلیئر کرنے کے لیے ابھی ڈالتے ہیں نا، وہ پکڑا ہوا ہے نا، وہ اور نہیں، قادیانی یہ ڈکلیئر کرے موضوع نا ان بعد کو. میں کہہ رہا ہوں ایک موضوع پہ پہلے کلیئر کر لیں، دیگر باتیں بعد میں کرتے ہیں. پکڑنے پکڑانے کی، جیل کی باتیں، پھانسی کی باتیں بعد میں کریں گے. پہلے تو یہ کہ خاتم النبیین
کا ترجمہ مرزا جونیئر جیلمی وہی مانتا ہے جو کہ قادیانی مانتے ہیں، اور وہ آگے سے واضح طور پہ کہتا ہے کہ مسلمان علماء نے ترجمہ غلط کیا ہوا۔ جی منی صاحب، کس مسلمان علماء نے ترجمہ کیا ہے؟ مسلمان سارے مسلمان آخری ترجمہ کرتے ہیں نا، آخری نبی، تو وہ کہتا ہے آخری ترجمہ غلط ہے، موہر ترجمہ ٹھیک ہے، اور یہ موہر کا ترجمہ قادیانیوں نے کی ہے۔ اچھا، جو یہ آخری جو اس نے بولا نا آخری نبی، اس میں تو کلیئر نہیں بول سکتا، کیونکہ آخری تو پھر اس کو بھی بولیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے۔ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا کہا ہے، کوئی کھچڑی پکا گئے آپ کو، چولا مچولا کر دیا آپ نے۔ ایک منٹ، چلو جمیل ویڈیو ہے ہی نہیں شاہ جی، میں ویٹ نہیں سا۔ وہ میں ٹائٹل تے بڑا سارا لکھیا ہی خاتم کا ترجمہ۔ ہاں جی بھائی، جو خاتم النبیین کا جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ دعویٰ نبوت کرنے والا آخری نبی ہمارا نہیں وہ مطلب کوئی نہیں، آپ کا مطلب نہیں لینا، ہمیں تو مطلب ہے کہ مرزا جونیئر جیلمی کا کیا مطلب ہے، اور ہمیں مطلب ہے کہ مرزا قادیانی کا کیا مطلب ہے۔ ابھی ان دو کے مطلب کے اوپر رہنا ہے، نہ ہی تو آپ اپنا مطلب یہاں پیش کریں گے، نہ ہی میں مطلب پیش کروں گا، ہم دونوں کا کوئی مطلب نہیں ہے اس مطلب کے اندر۔ مطلب صرف ان دو سے، دو مرزوں سے، چھوٹے اور بڑے مرزے سے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی مانی بھائی؟ پہلے اپنے مطلب کو بیچ میں آپ نکال دیں، بالکل اپنا مطلب آپ نے بیچ میں ڈالنا نہیں ہے، ٹھیک ہے بنی بھائی؟ جی جی ہاں، اب مطلب کی بات کریں کہ مرزا جونیئر جیلمی وہ والا مطلب لیتا ہے جو کہ مطلب لیا تھا مرزا قادیانی نے خاتم النبیین کا۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ آخری نبی جو اردو میں کیا ہوا ہے، یہ تو آخری نبی بولیں گے نا۔ یہ تو آپ کا مطلب ہے نا، میں کہہ رہا ہوں ان دو کا مطلب لینا ہے، پھر آپ ان دو کے مطلب کی طرف نہیں آ رہے۔ ہیلو مانی صاحب، جی جی جی، میں کہہ رہا ہوں کہ میرا مطلب یہ ہے کہ مرزا جونیئر جیلمی یہ مطلب لے رہا تھا کہ خاتم النبیین کا ترجمہ نبیوں کی مہر ہے، اور قادیانیوں نے یہ ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہے، جبکہ مسلمان علماء نے آخری ترجمہ اس کا غلط کی ہے۔ تو اس مطلب کا کیا مطلب ہے وہ نہیں آپ بتا رہے۔ اس مطلب کا پھر جواب وہی دیں گے نا، مجھے تو نہیں اس کا پتہ۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ہم ثابت کر دیں تو پھر آپ مرزا جونیئر جیلمی کو قادیانی تسلیم کریں گے کہ نہیں؟ نہیں، میں نہیں، ایسا لفظ میں نہیں بولوں گا، وجہ تو وجہ بتائیں۔ کیونکہ وہ سامنے بیٹھ کر اگر جواب دے دیں اس کا تو پھر ہو سکتا ہے نا۔ نہیں مطلب کوئی آپ کے کسی قادیانی کو قادیانی ثابت کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھنا اس کا ضروری ہے، پھر وہ قادیانی ثابت ہوگا۔ دنیا کے کتنے قادیانی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں تو پھر آپ نے ان کو قادیانی تسلیم کیا ہے؟ بتائیے۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ نہیں، ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ میرے سامنے مرزا جونیئر جیل میں بیٹھے، وہ جیل سے پہلے رہا ہو کے آئے، سامنے بیٹھے اور بیٹھ کے بتائے گا تو پھر میں اس کو قادیانی تسلیم کروں گا، ویسے نہیں ماننا۔ یہ کیا طریقہ، یہ کون سا سٹینڈرڈ ہے آپ کا؟ جی جی بھائی، ایسا تو کلیئر تو نہیں بندہ بول سکتا، وہ جو اس نے ترجمے کا بات کی ہے قادیانیوں کا، او بھائی، وہ تو دیگ میں سے پوری دیگ میں سے دیگ میں سے ایک ہی دانہ چکھتے ہیں نا، تو پوری دیگ کا اندازہ لگا لیا جاتا ہے کہ پوری دیگ کو کھا کے پھر آپ کہتے ہیں اچھا لون کم ہے۔ پہلے میں کہہ رہا ہوں ایک چیز کلیئر کر لیتے ہیں، دلائل آپ کو ہمارے پاس بڑے ہیں، پوری دیگ ابھی پڑی ہے، اور اس پوری دیگ کے اندر کوئی
10,000 से ज्यादा कुफरियात है। अभी तो सिर्फ उसके एक कुफर और एक गुमराही और एक कादियानी अकीदे के ऊपर आपसे बात कर रहे हैं। जब यहाँ से आगे क्रॉस होंगे तो दूसरे पे जाएंगे ना, क्या ख्याल है? अग्गा दौड़ पीछा दौड़ तो नहीं ना करना मेरे भाई, पहले एक चीज पे बात कर ले फिर अगली पे बात करेंगे जी। अगर तो वो जो कादियानियों ने तर्जुमा किया उसको सही बोल मानता है, हाँ आपके हिसाब से वो तर्जुमा गलत है, अच्छा तो फिर वो उनका साथ उनके जैसे ही हो गया ना। हाँ कादियानी, यही तो मैं कह रहा हूँ मेरे भाई मानी भाई, आप अच्छे इंसान है, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था। तो फिर आप कादियानी मानेंगे ना? नहीं, अगर मैं खुद नहीं ऐसा बोल सकता ना, क्योंकि मुझे तो इतना इल्म नहीं है कि वो अल्फाज जो उन्होंने लिखे हैं वो बिल्कुल गलत है या सही है। हाँ। नहीं बोल क्यों नहीं सकते? अच्छा कादियानियों को कादियानी बोलते हैं कि नहीं आप? बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों बोलते हैं, वजह बताए क्यों बोलते हैं? वो तो मैंने आपको पहले बता दिया है ना, क्या बताए आप? कि वो बोलते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किताब अल्लाह ने वही से दी है वो इन पे नहीं नाज़िल हुई, या उन्होंने इसमें गलत जो है अपने से लिखा हुआ है। झूठ बोल रहे हैं, ये भी झूठ बोल रहे हैं आपको कादियानियत का पता ही कख नहीं है मेरे भाई मानी भाई। अच्छा चले कादियानियत का आपको इल्म नहीं है, छोड़े, आप अबू जाल को काफिर बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाया। ईमान नहीं लाया, ठीक हो गया ना, ऐसे ही है ना जी। अब जो भी हजूर पे ईमान नहीं लाता तो वो अबू जाल जैसा हुआ कि ना हुआ? बिल्कुल हुआ। हुआ ना। अब मोदी को भी आप अबू जाल जैसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। बिल्कुल कहें। क्यों कहा आपने? क्योंकि वो मोदी आपके सामने बैठ के जब इनकार करेगा तो फिर आप उसको अबू जाल जैसा कहेंगे? अभी तो आपने म्यार यही बनाया था ना कि मिर्जा जूनियर जेलमी को मैं उस वक्त तक कादियानी नहीं कह सकता जब तक ये कादियानी अकीदा वो मेरे सामने बैठ के ना बताए, तो फिर मैं उसको बोलूंगा। नहीं देखिए, ऐसे जो है वो कलमा पढ़ने वाला है और भाई कादियानी अकीदा जहां जहां भी आपको मिलेगा उस बंदे को आप कादियानी नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे मेरे भाई बताए? खत्म नबूवत पे उसका ईमान है, इसलिए उसको नहीं बोल सकते। किसका खत्म नबूवत पे ईमान है? इंजीनियर साहब का। तो भाई खत्म नबूवत पर तो कादियानियों का भी ईमान है। ये क्या, ये कौन सी बात आप कर रहे हैं? कादियानी भी खत्म नबूवत को मानते हैं, आपको पता ही कोई नहीं है कुछ। कादियानियत के बारे में आपका इल्म बिल्कुल जीरो है, बल्कि 0+ है। बिल्कुल ठीक, सही बोला आपने। मुझे आपको पता ही नहीं है कादियानी, आपने सिर्फ लफ्ज सुना हुआ है कादियानी, आपको पता नहीं है कि कादियानियों का कायद और नजरियात क्या है। यही वजह थी असल में मानी भाई, इधर मानी भाई जी, अल्लाह दी कसम मानी कितनी उम्र हुई? 35 यानी 35 कुछ साल हो गई है जी। यार मानी बड़ी एक दर्द वाली गल दसन लगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਮਾਨੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਜੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਜੇ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਅਸਲ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਗਾਰਤ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕੀ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ
मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं कसूरवार मनदा पिया, मैं अपने मौलवियां ਨੂੰ कसूरवार मनना पिया कि इन्हां ने साडी कौम ਨੂੰ क्यों नहीं दसिया। ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਕਿस्तान की पूरी दुनिया चो एक बंदा भी मिर्जा जूनियर जेलमी दे हथ दे उन्हें बैत नहीं सी करनी, एक बंदे ने, एक बंदा भी पीछे नहीं सी लगना, पीछे नहीं सी लगना। नहीं बयान करते ना तो नहीं, मैं सिर्फ इस मौजू के हवाले नाल कह रहा वां, सिर्फ जिहड़ा मौजू छड़िया ना वो गल करो साडे नाल कि कादियानी अकीदा नहीं दसिया। हाँ, कादियानी अकीदा इन्होंने दसिया क्यों नहीं तुहानू? है ना वो वीडियो मैंने मिशावती पैनल में सेंड की है, उसमें मिर्जा इंजीनियर कह रहा है कि कादियानी नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानते हैं। आहो, और नाले गल है वे कि मिर्जा जूनियर जेलमी दे टोटली अकायद और नजरियात मिर्जा गुलाम कादियानी वाले ने, टोटली कोई एक अकीदा उहदा ऐसा नहीं। मेरे नाल कोई बह के इत्थे गल कर ले, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇंगे दलाइल ਦੇ ਨਾਲ। अभी ये कह रहे थे ना कि वो उनको जो है वो कादियानी जो है वो क्योंकि यार नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नहीं मानते। छड़ यार छड़ आसफ जरा सही ईमानी कुरानी गल दस कि साडे मौलवियां दा कसूर है कि नहीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? क्यों नहीं कसूर सही यार मानी तू तो चुप रही, जरा माइक म्यूट करी, जरा माइक म्यूट कर दो। सख्त कसूर है कि जो उलमा जिनकी जो जिम्मेदारी थी ना कि बच्चों को यार इन्हां मौलवियां ने पहले इन्हां नूं दस्सिया हुंदा, इन्हां ने नहीं सी जाना यार ओदी तरफ। उस्मान पता नहीं आंदा पे, नहीं कोई नहीं कसूर है उस्मान। मोहतरम एक और चीज़ भी है ना, एक और भी है चीज़ ये, जब हमारे माँ बाप को ये शौक चढ़ा ना कि हमने बच्चों को मौलवी नहीं बनाना, इनको हमें डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है, वो तो मुल्हिदीन तैयार कर रहे हैं। उस्मान दसी भाई। माजरत के साथ उलमा का कोई कसूर नहीं है, कसूर लोगों का है कि उन्होंने वो उलमा की तरफ नहीं गए सीखने भाई। उलमा दे कोल ते जांदे सन पहले नहीं ना उस्मान, ना 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 भाई ना इंज नहीं, सच कड़वा हुंदा है भाई। की करना है उस्मान? अपनी बात बताओ, एक मिनट गल तो सुनो ना, एक मिनट रुको ते सही ना, गल करन ते दियो। गल लेवे आंदे ने पे कि उलमा दी तरफ गए ही नहीं कौम, क्यों नहीं गए? लखां दे इज्तिमा करवांदे रहे ने मौलवी, की कहंदे हो पे तुसी गए ही नहीं? यार यह गल नहीं है, वो पीर शुफ जे ओदे पिछे तुहानूं पता किन्नी कौम है, लखां दा इज्तिमा हुंदा है ओदा। इंज ही मिसाल है होर जिन्ने पीर जे ओ ईदगाह वाली सरकार कर लो, होर बड़े मतलब सब मौलवियां दे पिछे, सब पीरां दे पिछे लखां दी तदाद दे कौम है। तुसीं यह गलत गल कीती है कि साडी कौम उलमा दे कोल नहीं गई, क्यों नहीं गई? गल ही झूठ है। मेरी गल देखो ना, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜੁਮੇ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਕੀਦੇ ਨਹੀਂ ਤਫਸੀਲਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੀਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। नहीं ना किया, मैं भी तो यही कह रहा वहां कि कादियानी किया, दसिया ही नहीं गया, सिर्फ नारे मरवाए गए जे कि पाओ मिर्जे ते लानत, पाओ मिर्जे ते लानत, पाओ मिर्जे ते लानत, पाओ मिर्जे ते लानत, पाओ मिर्जे ते लानत बेशुमार। खत्मे नबूवत नूं कोई नहीं मनदे। एवेल मानी यही तो गल करदा सी, गल करदा सी, ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਹਰ ਮੌਲਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਗੱਲ ਤੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਆਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ
ਨਾਲ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਘੱਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਹੱਤਰਮ ਇੱਕ ਉਸਮਾਨ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਉਸਤਾਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਮੁਹੱਤਰਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆਸਫ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਮਿੰਟ ਆਸਫ ਉਸਤਾਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੁਹੱਤਰਮ ਮੈਂ ਵੀ ਆਸਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਉਸਮਾਨ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੀ ਗੱਲ ਬਦਲ ਲੈਣਾ। ਉਲਮਾ ਨੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਦੱਸਿਓ ਜਿਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ 20-25 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੁਫਤੀ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਾदियानी अकायद ਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤਫਸੀਲੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕਾਇਦ, ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਤਵੀਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟਕਲ ਪਚੂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨੀ ਆਯਾਤ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਨਾਸਰ ਚਨਿਓਟੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਖਤਮੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਫਸਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਮਾਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਨੇ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕਾਇਦ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕਾਇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾਸਰ ਚਨਿਓਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਨਿਓਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ YouTube ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ YouTube ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ YouTube ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ YouTube ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾ ਕੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕੀਦੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇੰਜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਆਲਮੀ ਮਜਲਿਸ ਹਫਜ਼ੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਬਣਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਲਿਸ ਇਹਰਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਦੀ ਜੇ ਪਈ, ਸ਼ਬਾਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੱਡੀਆਂ 3 ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਜੇ ਪਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਸਫ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਮਾਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਵੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਸੱਚਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਮਨ ਆਨਮ ਕੇ ਮਨ ਦਾਨਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਲਿਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਹਾਂ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੁਫਤੀ ਹਾਂ, ਆਲਿਮ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੁਫਤੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਯਾਰ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਛਾਜੀ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਤਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਸਮਾਨ। ਜਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਰਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇਹ 20-25 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ। ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕਾਇਦ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਲਵੀ, ਬਰੇਲਵੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ।
मौलवी मौलाना ਯਾਰ ਇੱਕ अशरफी ਮਿੰਟ ਯਾਰ साहब- ਉਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਲੈਣ ਦੇ ਠੀਕ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇਸੇ 20-25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਕੀ ਨਾਮ ਸਾਰਾ ਜਿਲਦਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ 5 ਜਿਲਦਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ, ਫਿਰ ਇੰਜ ਜਿਲਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖੀਆਂ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜੇ, ਨਾਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬਸ ਪੀਰਾਂ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਉਰਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਸਾਂ, ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਵਾਏ ਨੇ, ਨੋਟ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਨੋਟ ਸਟਵਾਏ ਨੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਜੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਗੱਲ ਮਾਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਚੰਦ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਜੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਯਕੀਨੀ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਲਮੀ ਤਬਕੇ ਦਾ। ਜੀ ਉਸਮਾਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ लो। अच्छा जी, मेरा दावा है ये कसूर अवाम दा है। आला हजरत अल रहमा तो शुरू होने हैं। आला हजरत अल रहमा आलम है कि नहीं, लोकी गए उलमा की तरफ गए होंगे ते फतावा रजविया पढ़ते, उन्होंने मिर्जे कादियानी दी एक एक छड़ोल नूं लैके रद्द किया। फिर आपदे बेटे, फिर गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह अलैह, फिर इंज ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੱਸੀ ਹੈ 60 ਜਿਲਦਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਉਲਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫੜ ਫੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 60 ਜਿਲਦਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਸ਼ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ। ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਜੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਲਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ 100 ਕੁ ਜਿਲਦ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਸਮਾਨ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿਸ ਮਕਸੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹੀ 1 ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੋਹਤਰਮ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਇਜ਼ੀਨ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਖੁਤਬਾ ਸਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕੀਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਬਲਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਅਕੀਦੇ ਨੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਥੋੜੀ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਆਏ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਆਈਏ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਲਿਮ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਸੀ, ਟੁਰ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਸਮਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਊਟਲੈਟ ਖੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਊਟਲੈਟ ਖੋਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਵੇ?
ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰਗੀਬ ਦਿਲਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਲਿਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਕੀਦਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਰੱਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰਗੀਬ ਦਿਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਫ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਵੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ 4-4 5-500 ਉਲਮਾ ਦਾ ਤਬਕਾ, ਯਾਨੀ ਆਲਿਮ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਦਰਜਾ ਰਾਬਿਆ 'ਚ, ਕੋਈ ਖਾਮਸਾ 'ਚ, ਕੋਈ ਸਾਦਸਾ 'ਚ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਲਿਮ ਨੇ ਤੇ ਉਲਮਾ ਦਾ ਤਬਕਾ ਯਾਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕਾਇਦ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਕੇ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਪੁੱਛੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਯਾਰ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕੋੜਵੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਸਤ ਕਰ ਦਿਓ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਦਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਸਿਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਇਦਾ ਕੁਲੀਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖੋ ਓਏ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਏ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫਤੂਹਾਤ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਤਹ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਤਹ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਾਲਮ ਦੱਸੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਜਾਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਤੂਹਾਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਅਕਸਰੀਅਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਢਿੱਲਿਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਹੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹਾਂ, ਤਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਤੇ ਓਏ 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 ਬੜਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ 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 ਬਹੁਤ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕੀਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇਗੀ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾ-ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਮੁਸਬਤ ਨਤਾਇਜ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਲਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਲਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਰੱਦ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਆਸਫ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਫਤੀ ਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵਾਕਈ ਮੁਫਤੀ ਬਸ਼ਰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕੰਮ, ਬੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਬਰਕਤਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਦ ਕਿਤਾਬਾਂ PDF ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੀਗਰ ਉਲਮਾ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕੀ ਮਸਾਇਲ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਤਰ ਖਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਯਾਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬ ਯਾਰ ਭਾਈ ਯਾਸਰ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ अच्छा ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ उस्ताद ਪੂਰੀ मोहतरम, बरेलवियत दे विच सिर्फ माजरत एक बंदा मैं ही ना है। अभी 2 मिनट के लिए मसरूफ होने लगा था, फिर शायद जी जी 10 मिनट मसरूफ होने लगा था, फिर शायद जी जी 10 मिनट ज़्यादा लग जाएं। कि उलमा ने काम किया है, लेकिन इस बात पे मुत्तफिक हो गए हैं कि बताना कोई ज़रूरी, ये कहा जाए कि हाँ भाई कम है, ये कम है, ज़्यादा कम है, तो ताकि लोगों को ज़्यादा तरगीब मिले कि भाई काम की करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन ये कि काम किया ज़रूर है। नहीं ते तुसी मिसाल फिर ते कोई ना सलाम देती फिर नहीं किबला देखो तुसी नहीं एक मिनट यासर एक मिनट उस्मान तुसा मिसाल को नहीं दे देती कि कीता है वे कोई मिसाल भी ते एक अद्धी ते दिओ ना यार। हुण वेखो पूरी दुनिया दे विच कोई 1 करोड़ तो ज्यादा उलमा होणगे ते पूरी दुनिया 1 करोड़ दे विचों कम से कम 100 दी मिसाल ते बनदी है, कम से कम 100 तुहानूं गिनवाना चाहिए। चलो 100 नहीं तो 10 ही कर लो, चलो 10 नहीं 5 ही कर लो, को 5 बंदे गिनवाओ जी। जी उस्मान भाई हाँ जी उस्ताद मोहतरम, मैं क्या मैं ते तुहानूं 4 तो ज़्यादा मिसालां दे दित्तियां। केड़ी मैं तुहानूं शुरू तो लैके हुण तक दी जिहड़ी तसनीफात है ना कादियानियत दे नहीं मुतल्लिक तसनीफात नहीं आहा नहीं ऐस 20-25 साल दी गल हो रही है। 20-25 साल दे विच दी गल कर रहे हो तुसीं? हाँ जी तुसी पिछे टुर गए हो। वो ते अल्लाह हज़रत जो कर गए ते बस वही हुण बस काफी हो गया है। नहीं मेरी गल सुनो ना, 20-25 साल दे विच ते तुसीं हो ज़्यादा एक्टिव। यार मैनू विचों पहले तो मैनू कड्डो विचों। हुण मेरा नाम उस्मान भाई किसी ने लैना नहीं है। हुण दसो बरेलवियां दे किन्ने को बंदे जे जिन्हां ने कादियानी अकीदा उन्होंने दसिया होए कि ए जे कादियानी अकीदा, ए जे कादियानी नजरियात, ए जे इन्हां दा तरीका है वारदात, कोई 5 बंदे कड्ड के लियाओ। थोड़े करो, मैं थोड़े लिया देना, 5 नहीं थोड़े करो। भाई इधर वेखो तुहाडे एक मदरसे दे विच देखो यार एक मिनट एक मिनट गल वेखो इंज नहीं भाई इंज नहीं। मैं चूंकि खुद दावत इस्लामी दा वां, मैं अपनी गल करना वां, मैनू फिर अपनी गल करदियां चूंकि मैं तो सब कुछ वेखिया है ते मैनू तो पता है। दावत इस्लामी हर साल तकरीबन कोई 5000 तो ज्यादा उलमा नू फारग कर रही है। 5000 मूँह नाल कह दिंदे हो तुसीं, 5000 तो ज्यादा उलमा फारग हुंदे ने। उन्हां ऐसे साल की गल कर लेने, ए जिहड़ा पिछला साल गुजरे है, जिहड़े फारग होए होणगे जिन्हां दी दस्तारां होईयां, उन्हां चों किन्ने कु ने बंदे कि जिहड़े लोकां नूं कादियानियत दा रद्द कर रहे ने या कादियानी अकीदा दस रहे ने। चलो इन्हां उलमा दी गल कर लो, तुहाडे अहले सुन्नत दी सब तो वड्डी तंजीम है। गल करो करन वाली मेरे नाल करो, जिहड़ी गल करनी जे गल करो करन वाली। जबकि मेरा दावा है कि तुहाडे कोई एक आलिम कोई एक आलिम भाई कोई एक आलिम भी मेरी नजर च नहीं, मैं मुबालगा नहीं कर रहा। अगर कोई है ना यार मैनू कर मैनू मेरा नाम नहीं किसी ने लेना, मेरा नाम लेना नहीं किसी ने, गल ज़हन च रखी। नहीं शाह जी, मैं दावत इस्लामी दे नाल लिहाज ना गल करन लगा वां मैं ते अगर पहला नंबर जिहड़ा वे ओ चलो ठीक है तुहाडा नाम अगर ते अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी दा, मैं खुद दावत इस्लामी दा अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती हिसान साहब ने ना जिहड़े जिन्हां ने अपना जिंदगी दा बेशतर हिस्सा जिहड़ा वे ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਨ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋਏ ਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਸ਼ਰਫ ਇਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 40,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਮੁਫਤੀ ਹਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਰ ਕੱਢਿਆ। ਯਾਰ 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 ਯਸ ਆਸਫ, ਕੁਝ ਰਾਜ਼ੋਂ ਨੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਛੇੜੋ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਕਰ, ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ, ਜੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ 52 ਜੁਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 52 ਜੁਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਨੇ ਜੁਮੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਰਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਪਰ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਯਾਸਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਵਾਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੀਰ ਜੇ, ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਹਿਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਦੀ ਗੁੱਡੀ ਉੜਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਿਬਲਾ, ਮੈਂ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੁਕੀਮ ਆ। ਔਰ ਯਾਰ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਟੋਕਦੇ ਹੋ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 12 ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਤੱਕ ਵਿਹਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਕੁ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਜ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਨੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੱਗ ਬੰਧਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਤਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਉਂਝਦਾ ਸਾ ਜੇ ਕੱਖ ਕੰਡੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਡਿਬੇਟ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਡਿਬੇਟ ਯਾਰ। ਝੂਠ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੋਲੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ। ਬੱਚੂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਪ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਅਲਫੋਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਯਾਰ, ਜਨਰਲੀ ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਹਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਖੇ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਸੰਘਾਈ ਯਾਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ। ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ। ਵੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਜਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਢੰਡੋਰੇ ਪੀਟੇ ਹੋਣ? ਮੈਂ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੋਸਟ ਲਾਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਜਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਲਿਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਰਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
उस्ताद ਤੇ मोहतरम ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇੰਨੇ ਓਏ ਹੋਏ ਕਿੰਜ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਹੋਏ ਕਿੰਜ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸ ਨਾ ਜੀ ਆਸਫ ਭਾਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਸਮਾਨ जी क्या लो या उस्ताद मोहतरम वो कल भी मैं गुजारिश की थी करीबी हमारे हैं तो अब डॉक्टर ने कल से जवाब दिया हुआ है अब वो कह रहे हैं कि चंद घंटे ही हैं तो दुआ फरमाएं उनके लिए अल्लाह ताला कोई करामत कर अल्लाह दे पाक आसानियां पैदा फरमाए जी अल्लाह आसानियां पैदा फरमाए अल्लाह आसानियां पैदा फरमाए भाई दुआ करें उन्होंने अल्लाह खैर फरमाए अल्लाह खैर अभी 2 घंटे फरमाए पहले उन्होंने चंद घंटे का कहा था तो अभी 2 घंटे हो गए अल्लाह आफियत वाला मामला फरमाए अल्लाह अपने बंदे पर रहम फरमाए अल्लाह करम फरमाए आमीन अल्लाह आसानियां पैदा फरमाए दरूद पाक पढ़ के ना भाई दुआ लाजमी कीजिएगा सारे भाई दुआ करें अल्लाह पाक ईमान पर इस्तकामत अता फरमाए आमीन खात्मा बिल ईमान अल्लाह पाक अता फरमाए अच्छा जी हाँ सब कुछ कहन लगे सन मैं चुप कराया सी आसफ ने कह लो भाई सुल्तान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं वालेकुम रोला बड़ा जे तुहाडे पिछे मैं असल गड्डी चला रहा जी शीशे खुले हुए ने तो मैं बंद कर लेना वो ठीक है बात कर लो असी अपना माइक म्यूट कर लिया हाँ जी मैं एक गल करना चाह रहा थी कि तकरीबन 1 महीने तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹੀ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਕੋ ਕਿੱਥੇ ਕੁਤਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਆ ਇੱਕ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ अच्छा सुल्तान भाई जरा सच्ची सच्ची यार जड़ी एक गल है ना सच्ची सच्ची करे अजे सच्ची सच्ची करनी सच बोलोगे कि नहीं बिल्कुल पहले मेरे ना वादा करो सच बोलोगे कि नहीं वादा हो गया अच्छा तुसी किसी दे मुरीद है हो कि नहीं हजे तक किसी दे मुरीद नहीं एक दफा सोचा सी एक बंदे दे बारे बरेलवी मकतबे फिक्र ना तल्ला कि तुहाडा ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਦਰੂਦ ਕੁੱਲ 740 ਉਹ ਇਹ ਸੁन्नी हो ना हाँ जी सुन्नी है हाँ सुन्नी हो ठीक है अच्छा ते चलो फिर हुण तुहाडा अगर कोई पीर नहीं तो मैं यह ही पुछ लेना वा तुहाडी मस्जिद दा इमाम नाम नहीं लेना सिर्फ इन्ना मैं तुहाडे कोल एक इन्फॉर्मेशन लैनी है कदी उस बंदे ने मस्जिद दे तुहाडे इमाम ने तुहानू कादियानी अकायद दे नज़रियात दसे हो कदी साहब मैं तुहानू दसन दिया कि मैनू कादियानी अकीदे दे बारे सिर्फ 3 महीने पहले पता लगा वो भी इस तो कि मेरे नाल एक मरदई कंजर रहिंदा सी ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਬਸ ਜਵਾਬ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ अच्छा नदीम साहब बैठे ने नदीम साहब अक्सर मौलवियों को भी नहीं पता किसे नहीं नदीम साहब बैठे ने अस्सलाम वालेकुम दे बारे जी अस्सलाम वालेकुम साहब वालेकुम सलाम अच्छा नदीम साहब थोड़ी जी एक सच्ची गल करोगे कि नहीं जी सच्ची गल करा झूठ नहीं जे बोलना है नहीं झूठ नहीं अच्छा नाम नहीं लेना जरा दसो तुसी मुरीद हो किसे पीर दे जी बिल्कुल है अच्छा किन्नी को देर हुई है तुहानू मुरीद होए मुरीद होया मैनू तकरीबन 25 साल हो गए अच्छा 25 सालां दे विच अपने पीर साहब दे कोलों कदी तुसी कादियानी अकीदा कोई सुनिया होए नहीं सुनिया इनू कहंदे जे सच ए जे सच मैं जो बस माइक म्यूट कर लो जवाब मिल गया और मैं
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਦੇਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ 14 ਸਾਲ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਦੀ। ਬਸ 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 ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਸ ਇਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਨਮੂਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਜੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁੰਨੀ ਆਂਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਹੇਗਾ ਹੈ ਗੋਸ ਹੈ, ਕੁਤਬ ਹੈ, ਅਬਦਾਲ ਹੈ, ਗੋਸੁਲ ਗਿयास है, राजिए दौरा, फखरे ज़माना, खलीफातुल्ला अलल अर्द, बड़ा कुछ लकाबात बोलेगा, ए बोलेगा। लेकिन ए उन्होंने हलफ दे के अगर पूछोगे ना कि कदी तू अपने पीर दे मुँह चों रद्दे कादियानिया सुनिया है, कादियानी अकीदा सुनिया है, तो जवाब यो ही मिलना जे जेड़ा नदीम भाई ने जवाब दिता है, जेड़ा सुल्तान भाई ने जवाब दिता है, जवाब यो ही मिलना है। यार असी भी तो उम्र इत्थे गुजारी है, पाकिस्तान च गुजारी है, वल्ला असी नहीं किसे किसे मौलवी को अज तक मैं नहीं सुनिया यार। बशमूल मेरे पीरो मुर्शद नहीं सुनिया, कदी नहीं सुनिया, है ही नहीं। ते गल है वे बाबा जी, जी कड़वी हकीकत ना, उन्होंने हकीकत कम से कम ते बोले बंदा यार, करने ना करने कम वो एक अलग दी गल है। ए जड़ा ना मिर्जा जूनियर जेलमी जैसे बंदे होर अगू बड़े खड़े होने जे, ए मेरी गल अज नोट कर लो, सुनियो। ए जड़ा तुसी एक बंदे नू जेल च भेज के ते बहुत फखर करदे हो ना पे, अज बड़े बड़े मुफ्ती मौलवी भी जाग पे, ए पुत्र तैयार हो जाओ, अगू लैन लगन वाली जे। इंज दे फितने कोई 100-150 होर आना जे ए 1 साल 1.5 च, वेखिया जे किनू किनू जेले नप्पोगे। ते मेरा पुत्र इस तू पहले पहले ना अपने मिंबरां तू कादियानी अकायद ते नजरियात कौम नू दसने शुरू कर दिओ, हुण तो ही दसने शुरू कर दिओ। हाँ, अगर अपना आस्ताना बचाना चाहते हो, तो अपनी कौम नू बचाना चाहते हो, तो अपने मुरीदां नू बचाना चाहते हो। पुत्र मुरीद ही ना होणगे तो आस्ताने भी तुहाडे कोल नहीं जे होने। पीरो तुहाडे सारा मुरीद निकलदा जे पिया इधर इलहादियत की तरफ, कादियानियत की तरफ, ते इन्हां नू दसना शुरू कर दिओ हुण ही, नहीं तो तुहाडी कौम तुहाडे हथों गई। ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में, वमा अलैना इल्लल बलाग। कर लो भाई जिन्हें गल करनी। जी मैं एक होर ऐड करांगा विच गल, और जिहड़ी मेरी लाइफ सी ना पाकिस्तान दी 18 तो लैके 25 साल दी उम्र, मैं वो लाइफ दे विच भी किसे मौलवी कोलों मैं नहीं सुनिया कि कादियानी की बला ते की शै ने, एक की केड़ी मखलूक है। मनु वल्ला आलम थोड़ा जिना लामा खादम ने साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उन्हां दा दर्जा बुलंद करे, उन्हां दे मुंह चों 4 लफ़ज़ सुने, मतलब कि 4 लफ़ज़ नहीं, मैं मतलब कि उत्थों मैनूं पता चलिया कादियानियत की ने। उस तो बाद फिर मैनूं ब्राड़ ते आके पता चलिया, तुहाडे तवसल नाल, दोस्तां दे तवसल नाल, फिर मैनूं आहिस्ता आहिस्ता इंटरस्टेड होई। मैं फिर इंशाअल्लाह इहदे ते थोड़ा थोड़ा काम भी करना शुरू कर लिया। फिर मैं तुहाडी तवसल दे नाल ही अपनी मस्जिद, लोकल मस्जिद दे विच गल कीती जाके, मैं कहा भाईजान कादियानी बहुत ने इत्थे। गल है वे कि अलामा खादम रिजवी साहब ने किसी होर लैवल का काम किया है, कादियानी अकायद ते उन्होंने भी नहीं ना दसे है जी जी, ते वो किसी होर लैवल का उन्होंने काम किया। हाँ जी बिल्कुल, मैं दसना ये चाह रहा हाँ कि उथों मैनूं ये फितरे का जिहड़ा ना पता चलिया।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤਵੱਸਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਡਾ ਦੇ ਤਵੱਸਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਤਨਾ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸ ਦੇ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਇੱਕ ਜੁਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਆਹ ਦਿਨ ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਲੰਘ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਜੀ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਖਾਨ। ਨਦੀਮ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਨਨਤ ਰਸੂਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਵੋ ਹਰ ਜੁਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਆਖਰ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਬਤਦਾ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ 2 ਸਫ਼ੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੁੰਨੀ ਮੌਲਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ 2 ਸੁੰਨੀ ਮੌਲਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇ हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मदीन सियालवी साहब ते दूसरे ने हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब। ਇਹ सिर्फ 2 मौलवी देखे जे, इस तो इलावा तीजा मौलवी अज तक मैं नहीं जे वेखिया जी। ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਗਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਸਿਰਫ ਜਮਾਤ ਕਰਾਈ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਈ ਤੀ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸੋ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ, ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ। ਮੁਫਤੀ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੁਫਤੀ ਕਾਮਰਾਨ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਮੁਰੱਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਕਾਮਰਾਨ, ਉਹ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਦ ਕਾਮਰਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਿਓਬੰਦ ਮੌਲਵੀ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਾਦ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁन्नी ਨੇ, ਸੁन्नी। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਦ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਮੈਂ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਮੌਲਵੀ ਨੇ। ਲੈ ਠਹਿਰੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਮਰਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਉਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਿਓਬੰਦੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ? ਸਿਰਫ 2 ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜੇ, ਹੋਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੇਖੇ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਓ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਦ ਕਾਮਰਾਨ ਦਿਓਬੰਦੀ ਮੌਲਵੀ ज़फ़रुल्लाह शाह साहब ने, शाह जी ज़फ़रुल्लाह शाह साहब ਨੂੰ ਗਾਲਿਬਨ ਅੱਲਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਗਾਲਿਬਨ ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਸਾਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯੰਗ ਸਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਗਾਲਬਨ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲਾਮਾ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ज़फ़रुल्लाह शाह साहब। ਅੱਛਾ, ज़फ़रुल्लाह शाह ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੁਤਾਰਫ ਹੋਇਆ ਸਾਂ ਤਕਬੀਰ ਟੀਵੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ ਆਪਣਾ। ਨਹੀਂ ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆ 12 ਸਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਵਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ? ਨਹੀਂ ज़फ़रुल्लाह शाह ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਕਬੀਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਬਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਸਨ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲੇ ਜਿਹੇ ਯੰਗ ਹੈਗੇ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ 20-25 ਸਾਲ ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਬੋਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ
ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਏ ਤੇ ਮਾਰ ਪਹਿਲੇ ਖਾਧੀ ਏ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲਿਮੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਲਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਲਮਾ। अच्छा एक और नाम आ गया जे अल्लामा तैयब नक्शबंदी जफरुल्लाह शाह साहब से के साथ बैठ के रद्द करते थे कादियानियों को। लो जी एक और मौलवी आ गया। नहीं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਕੌਣ? मैं नहीं क्या उन्हें दलील ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਤਨਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਫੈਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਭਾਈ ਜੀ ਫਿਤਨਾ ਫੈਲਣਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੇ ਆਜਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਭਾਂਪਿਆ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਤੂੰ ਕਿੰਜ ਭਾਂਪ ਲਿਆ? ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕੀਦੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀ ਅਕੀਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਭਾਂਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸੋ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਜੀ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵੱਜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇੰਜ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੈ ਮੌਲਵੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸਮਾਨ ਬਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਰਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਕਈ ਲੋਕ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਹਲੇ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਤਫਰਕੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਏ ਤੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਏ ਕਿ ਸੁੱਤਿਓ ਜਾਗ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਜਾਗ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਸੁੱਤਿਓ ਜਾਗੋ ਭਾਈ ਜਾਗੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਜਾਗੋ ਭਾਈ ਜਾਗੋ, ਜਾਗੋ ਭਾਈ ਜਾਗੋ। ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਸੋਨਾ ਜੰਗਲ ਰਾਤ ਅੰਧੇਰੀ छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, सवाल है चोरों की रखवाली है। एक सवाल है खालिद मतीन साहब की ने? हाँ वो भी आलमे दीन नहीं है, गल उलमा दी हुई सी की ने भाई। वो मतलब सैल्फ स्टडी नालो मतलब सैल्फ स्टडी है ना। मेरे कहने का मतलब है किहड़े मकतबा फिक्र नाल ताल्लुक है उन्हां दा? अहले सुन्नत ने, पीर करम शाह लजरी साहब दे मुरीद ने जी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त ने। हाँ जी मैं यही पूछना सी सिर्फ जी जी। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਮੌਲਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੋ ਮੌਲਵੀ ਅਜੇ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਜੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਤੈयब ਚੌਥਾ ਅਲਾਮਾ ਤੈयब ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਰ ਉਸਮਾਨ ਕਿੰਜ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਦੱਸੋ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਕੌਣ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਤੈयब ਸਾਹਿਬ? ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਜਾਣਦੀ ਹੋਏ, ਆਵਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਆਵਾਮ ਜਾਣੇਗੀ ਕੰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣੇਗੀ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਨੌਨ ਆਲਮੇ ਦੀਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ
ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਮਾਜ਼ਰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ। 2010 ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਸਰ, ਤੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅਲਾਮਾ ਤੈयब ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਫਰੁल्ला शाह ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਉਲਮਾ ਹੈ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਉਮਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈयब ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਵੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਰ ਤਫਸੀਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਤਫਸੀਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੁਫਸਰ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਨੀਫਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਅਲਾਮਾ ਤैयब ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਜੇ ਇੰਜ ਅਗਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਲਮਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਲਿਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਸਭ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਉਸਤਾਦ मोहतरम ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕਾਇਦ ਦੱਸ ਕੇ ਅਕੀਦਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਪੜਾਉਣ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਜੇ ਉਹਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਾਇਦ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਇੱਕ ਤਫਸੀਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ। ਕੀ ਜੇ ਤਫਸੀਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਬੜੇ ਜ਼ੋਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ, ਮੁੱਲ ਲਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਅਕੀਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਸਫਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਯਾਰ ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਇਹ ਸੱਚ ਕੜਵਾ ਜਿਹਾ ਵੇ, ਸੱਚ ਬੜਾ ਕੜਵਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ, ਬੜਾ ਕੜਵਾ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਟੁਰ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਅੱਜ ਹੀ ਲਾਈ ਜੇ। पोस्ट में लाई है कि जिस बात की वजह से मिर्ज़ा जूनियर जेलमी के ऊपर 295 सी लगी है, वही बात आजकल के मुफ्ती अपने फतवों के अंदर लिख रहे हैं। अच्छा इंज दी मैं एक पोस्ट लाई, लो जनाब, वो आंदे ने काने नूं अपनी कानों सुझ जांदी है। अच्छा थल्ले विच मैं भी लिखा कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी दे जुर्म दे विच बराबर दे शरीक ने मुफ्ती। वो बाबा जी मुफ्ती सारे दा मेरे उत्ते डुल पे। उन्होंने कहा तू गल कीती ते कीती किंज, नकले कुफर ते कुफर ना बाशद है, कुफर दा नकल करना कुफर नहीं हुंदा है। गल विच इन्नी कुछ सी कि वेखो यार कि चलो ठीक है वो एक कायदा कुलिया एक इलमी गल है कि नकले कुफर कुफर ना बाशद, लेकिन एक हजूर अलैहिस्सलाम ने एक बंदा गाल कढ़दा है पिया, कुफर होर बड़े ने, लेकिन हजूर नूं गाल कढ़न वाला जिहड़ा कुफर है ना, ए वाला नकले कुफर कुफर बाशद। हाँ जे कोई अल्लाह की तौहीन करता है, कोई कहता कि फलां बंदे ने कहा जी कोई मैं किसी खुदा नूं नहीं मनता, हालांकि नकले कुफर है, तो यह नकले कुफर कुफर ना बाशद जरूर होएगा, लेकिन हजूर दी गाली कोई कड्डे ते ओदा नकले कुफर कुफर बाशद। हाँ ते एडे एडे बगैरत किस्म दे मुफ्ती है, बंदा लित्तर इन्हां नूं फेरे कि बेशर्मो
ਉਹੀ ਕੰਮ ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ, ਸਮਝਣਗੇ ਨਾ। ਨਾ, ਇਹ ਕੌਮ ਏਡੀ ਕੁ ਢੀਠ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਲਿੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਗਰੇ ਕਿੰਜ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਕਲੇ ਕੁਫਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮੁਫਤੀ ਮੌਲਵੀ ਜਾਗ ਪਏ ਨੇ। ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਜਾਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਾਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਟੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹਿਤੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਇਹ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੇ ਕੀ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ ਯਾਰ? ਕਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਕਵੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਵੇ? ਆ ਸਭ ਦੱਸ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੁਰੁਸਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ, ਬੇਸ਼ੱਕ। मेरी आवाज़ आ रही है दोस्तों? मैं नेट का ज़रा थोड़ा जा मसला चलता है पाकिस्तान। जी 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 बाकी है वे कि अलहमदुलिल्लाह शादी इस चीज़ का क्रेडिट तुहानू जांदा है कि मेरा इंजीनियर दे भी यार सफर रिकॉर्डिंग होंदी है पई, मेरा नाम ना लवो। पता है कि यह रिकॉर्डिंग बड़ी दूर तक जानी है, मैनू पता है ना। आवाज़ इंशाल्लाह जेडे अगराजो मकासद मैं रिकॉर्डिंग कर रहा वा, अल्लाह के हुक्म नाल इहदे बड़े मुस्बत नताइज बरामद होने ने। अगों कौम जागेगी, मोलवी जागणगे इंशाल्लाह। ते तुसीं मैनू विच ना दवो, मेरा तो ना ही ना लवो, बिल्कुल ना लवो। नहीं, एक गल है सादे मोहतरम, कुफर दा फतवा यानी कि वीडियो दे जरिए पहला सब तो पहला तुहाडे वल्लों आया सी, ते तुहानू याद होएगा कि फिर ये मिर्जा इंजीनियर दे छोकरे तुहाडे वल ही आ रहे सी सारे कि तुसीं हुण रिटन दे विच भी दवो। फिर तुसीं दस्सिया सी कि हुण मेरे कोल आ रहे ने, ए हुण जाणगे सारे वल, याद जे। लेकिन असीं ते क्रेडिट दवांगे ना कि वो रिटन फतवा भी गल है ना उस्मान, पता है कि ये इस टाइम मुखातब साडे उलमा तबका है। मैं तां कहना पिया मेरे मुतलका कोई गल ना करो, ना करो, ए हिकमत अमली समझो। पता है कि कल गल है बन जानी है कि मुफ्ती बशर बैठा सी ते ओहदे शगिरद बैठे सन, ते शगिरद ओनू चोपड़दे सन पे, ते ओ दूजे मौलवियां दी नफी करदा सी पिया, ते ए बरेलवियत दे मुखालफ ने, ते ए मौलवियां मुफ्तियां दे मुखालफ ने, ते पीरां दे मुखालफ ने। गल कुछ इंज दी बन जानी है। गल समझो, गल एक मुस्बत जी रहन दिओ ताकि असीं एक जिहड़ा मैसेज देना चाह रहे हैं वो मैसेज सही तरीके नाल डिवेलप हो सके। मैसेज तो उस्ताद मोहतरम फिर यही है कि उस वक़्त उन उलमा को जो है ना वो रिटर्न में वीडियो में जो है वो फतावा जात देने चाहिए थे। हाँ, उसके बाद लड़ना पड़ता, जिहाद करना पड़ता। ज़ाहिर बात है उन फतावा के पीछे अभी जैसे अभी फतावा आए हैं उनके ऊपर बहस चल रही है, उनके ऊपर अब बहस होती है, जिहाद करते हैं। फतवे की गल नूं छड्ड दिओ, फतवे की तो उंज मैं जिमनी एक गल कीती सी। कहने का मकसद है वे कि सिर्फ मैसेज है वे कि मोहतरम उलमा इकराम अपनी कौम को, अपने मुक्तदियों को कादियानी अकायद और नज़रियात बताइए, कादियानी किताबें खोल खोल के बताइए कि ये देखो ये जो कलमा पढ़ते हैं इस कलमे में मोहम्मद से मुराद मिर्ज़े खंजीर को लेते हैं, अल्लाह से मुराद मिर्ज़े खंजीर को लेते हैं। ये जो कुरान ये पढ़ते हैं और कहते हैं जी हम बहुत ज़्यादा तकसीम कर रहे हैं, ये वो कुरान मानते हैं कादियानी कि कहते हैं कि ये मिर्ज़े खंजीर के ऊपर नाज़िल हुआ है। तो मोहतरम उलमा इकराम ये कौम को बताइए, वक़्त की ज़रूरत है, वक़्त की ज़रूरत है। कादियानी अकायद और नज़रियात बताइए। हाँ जी, आपने पहले ही अगर बताया होता तो कि कोई मिनी खुदा नहीं हो सकता, ए मिनी खुदा दा अकीदा कादियानियां ने दिता जे भाई। ते जिदों यह अकीदा मिर्जा जूनियर ने पेश किया सी उस टाइम कौम इनू रिजेक्ट कर दिंदी, कहंदी नहीं है ते कादियानियां दा अकीदा यार, साडे मौलवी साहब ने दस्सिया सी कि अकीदा कादियानियां दा।
ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੌਮ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਲੱਭਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੌਮ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਫੁਹਾਸ਼ੀ ਉਰਿਆਨੀ ਤੇ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ है जी। बिल्कुल उस्ताद मोहतरम, देखे ना ये जितने भी फितने अब चले आ रहे हैं ना, इनकी जो कनेक्शन है ना वो कादियानियत के साथ ही मिला हुआ है, नित नए इलाहादियत का। और उस वक्त भी जब ये चकड़ालवी निकले थे तो सब उलमा ने मुतफिका तौर पे यही बताया था कि ये इसी से जुड़ा हुआ एक फितना है। सर सैयद ने जब ये वफात ईसा का अकीदा दिया, कादियानियत ने लिया उसको, और हम आज कहते नहीं है कि भाई ये तो तुमने ये लिया ही उसके असर का ही लिया, तुमने सर सैयद से लिया हुआ है। तो आज उसके बाद फिर जितने भी फितने फैले हैं ना वो सारे इसके साथ इंटरेक्टली और इंटरेक्टली इन्हीं के साथ ताल्लुक है। जब कादियानियत के साथ जुड़ी हुई जितनी बातें आप बताएंगे, उलमा बताएंगे, तो इंशाल्लाह जो है ना वो अवाम पीछे हटेगी कि ये हमने सुना था कि ये कादियानियों का ये अकीदा था और कुफर है, तो कुफर का अकीदा जो है वो अपनाना नहीं है। तो सही है उस्ताद मोहतरम, उन उलमा को निकलना चाहिए। जो बात उस्ताद मोहतरम ने की है ना कि ये मिर्ज़ा इंजीनियर की तरह के अभी लाइन में लगे हुए हैं बहुत सारे, और ये बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। और ये हम लोग तो आपको पता है ना कि हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब की शागिर्दी के अंदर हमने तो हर एक बंदे की बात को बड़ी बड़ी गौर से सुनना होता है कि ये बंदा किस चैनल से बोल रहा है। आज मैंने देखा कि एक ममाती जो है एक देवबंदी का रद्द कर रहा था, हयाती का, और मिर्ज़ा इंजीनियर की हमायत में बोल रहा था, और वो कह रहा था कि भाई अगर वो मदरसा बंद भी है, जिस मदरसे ने मिर्ज़ा इंजीनियर के ख़िलाफ़ मिर्ज़ा इंजीनियर के हक़ में फतवा दिया है ना, अगर वो मदरसा बंद भी है, अगर वो मुफ्ती जो है उसकी साइड भी ले रहा है, तो कहता फिर क्या हुआ, उसके पास डिग्री नहीं है, डिग्री उसके पास है, मुफ्ती की डिग्री है, तो अगर तो उसने फतवा दिया तो उसको कबूल करो उस फतवे को, चाहे वो मदरसा बंद है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कि वो दरअसल ये कहना चाह रहा था कि जिन लोगों ने धोखा दे के फ्रॉड करके डिग्रियां ली हैं मदरसों से, लेकिन थे वो कौन थे, वो कादियानी थे, वो मरज़ई थे, हमारे मदरसों से पढ़ के अब वो क्या करेंगे, दाढ़ी और पगड़ी रख के नेट के ऊपर आएंगे और मिर्ज़ा इंजीनियर का एजेंडा टो करेंगे, कादियानियों का एजेंडा टो करेंगे। उनकी जो शक्ल होगी, उनकी जो लुक होगी वो देवबंदी जैसी होगी या अहले सुन्नत जैसी होगी शक्ल उनकी, लेकिन उनका जो मकसद होगा वो होगा कादियानी की प्रमोशन और मिर्ज़ा इंजीनियर की प्रमोशन। यार उस्मान ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਦ ਕਾਮਰਾਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। हेलो, मुझे देखना पड़ेगा कि साद कामरान है या अकेले ओए ने भाई एक ही साद कामरान है, ओ देवबंदी ने मौलाना साहब, ए देखो है इन्हों जानना, दोस्त ने मेरे बहुत अच्छे, तो वाकई इस बंदे का बड़ा कम है। शाह साहब एक सवाल है आपसे। जी जी शाह साहब, ये जो दरसे निज़ामी है इसमें तकाबुल अदयान का कोई है सब्जेक्ट? कोई ना जी। तो शाह जी अगर तुसी उलमा की गल करो कि उलमा पढ़ावन, उलमा तो खुद नहीं पढ़े कादियानियत। बाबा जी ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ मैं रंडी रोना ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਵੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਪਈ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੀਰ ਨੇ, ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਆ ਜੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਜੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਨਾਮ ਉਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪੀਰ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਲਬਨ $2 ਮਿਲੀਅਨ
ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਵਰ ਤੱਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇ ਛੜੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਵਿਕਾਸ ਮੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਿਰਾਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਿਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ख्वाब ਇਹ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ख्वाब ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ख्वाब नहीं ਹੁੰਦਾ, ख्वाब ਤੇ ख्वाब ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ख्वाब ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ख्वाब ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਕਾਬਲੇ ਦਿਆਨੋ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਦਰਸਗਾਹ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਏ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੂਮ ਹੋਣ ਔਰ ਪੂਰਾ ਮੁਨਜ਼ਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਖਰ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਕੋਈ 2-2, 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਏ। ਹਰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਲੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਪੀਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਰਦੇ ਕੁਰਦੇ ਕੱਖ ਕੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਰਾਉਂਡ ਬੋਰਡ ਵੀ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਰਾਉਂਡ ਬੋਰਡ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਓ ਯਾਰ, ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੀਰੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੀਰ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾ ਲੇ। ਮੌਲਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਐਸਾ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਡਿਬੇਟਰਸ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਮੁਤਕੱਲਿਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਖੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਮੁਕਰਰੀਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਤ ਖਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੀਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਬਲਕਿ ਮੁਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਦਰਦ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਗੋ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਜਾਗੋ ਹੋਏ ਮੌਲਵੀਓ, ਜਾਗੋ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਇੰਝ ਝੰਜੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਗੋ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਵਿੰਗ ਬਣਾ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਰੱਖ ਤੂੰ, ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਜਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਇੰਝ ਦੀ ਜੇ,
ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੌਲਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜੇ ਪਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਲਦੇ ਜੇ ਪਏ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ। ਜਾਂ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 8-10 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਹੈ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਛੜਿਆ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੌਣ ਸਮਝਦੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਈ ਭਾਈ ਜੀ, ਸਮਝਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਪੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਨੇ ਪੀਰ। ਬਕਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ। हाँ शाह साहब इजाज़त है कुछ बोलने की? जी जी बोलो जी बोलो। आपने ना जी हर चीज़ को हर तरफ से बड़ा अच्छे तरीके से कंक्लूड किया है। पीर हों, उलामा हों, सूफ़ी हों, साधु हों, बिल्कुल आपने सही बजा फरमाया कि हमारे जो मदरसों का हाल है, द क्वालिटी बिल्कुल बेकार, ना सरफ आती है, ना नहव आती है, ना पर्शियन आती है। पर्शियन 2-2 साल लग जाएंगे, पांदनामा, करीमा, बख्शा, बरालिमा रट्टा मारते हुए, ठीक है। ना गुलस्तान, ना बोस्तान, ना सिकंदरनामा, कुछ भी नहीं। 3-4 साल उसमें लगाएंगे, फिर सर्वनाम में 2 साल लगवाएंगे। कंपैरिजन ऑफ रिलीजन्स बिल्कुल ना होने के बराबर है। पीरों की तरफ आ जाएं, जो अल्लाह वाले थे वो अपने आबा व अजदाद की सोबत में बैठते थे, फैज़ लेते थे, दुनिया के आंसू पूंजते थे, अपने आप को हकीर जानते थे और अल्लाह का कुर्ब देते थे। यकसर ये निज़ाम बदला किबला। अब ना मोस्टली गद्दी नशीन आप तईद फरमाएंगे, ना उन्होंने अपने बुज़ुर्गों की सोबत पाई, ना उनको पता ख़ानदान चिश्तिया है क्या, कादरिया क्या, सोहरवर्दिया क्या, नक्शबंदिया क्या। हमारे आबा व अजदाद ने क्या क्या रियासतें करके अल्लाह सुब्हान व तआला का वो कुर्ब पाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी की। और मुरीद जो है ना किबला, वो भी मुरीद नहीं है, वो भी शैतान मरीदा वाला सिलसिला है। वो भी आके ये नहीं कहते कि हम कोई तालब ही अल्लाह के हैं, नहीं नहीं, हमारी दुकान है, वो अबजद हवज होती काली मनसाफस करशत सखस दजक करके वो हरूफो तहजी और इधर उधर मिला मलू के नक्श दिया कि चल भाई पैसे अपनी जेब में डाले। सारा निज़ाम ही किबला गड़बड़ हो गया। और उसकी वजह ये है कि जो आप बार बार उस तरफ हमारी तवज्जो दिला रहे थे, वो इखलास, खुलूस हो तो खुलूस की कदर, चाहे इल्म थोड़ा भी हो तो अल्लाह सुब्हानो ताला उसकी कदर करते। बदकिस्मती से वो भी निकल गया। मौलवियों को शौक बन गया शेखुल इस्लाम, हुज्जतुल इस्लाम, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत बनने का। और पीरों को शौक बन गया कि हम कादी अल हजात मुश्किल कुशा अल्लाह रब्बुल आलमीन है, ये ले बैठे हमें सरकार। आप बस थोड़ी सी मुख्तसर सी गुजारिश थी। हाँ जी हजरत जी, अल्लाह तुहाडी ज़बान मुबारक करे। बड़ी सोहनी जी गल कीती है। यकीन मनो कि बस ए पैगाम चूंकि मैं अर्ज की ना रिकॉर्ड हो रहा है तो बड़ी दूर तक जाना है इंशाअल्लाह तवजल। ते अल्लाह पाक ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਸਬਤ ਨਤੀਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਵਸੀਲਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀ,
ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੌਮ ਜਾਗ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਯਾਰ। ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸਾਲ 5 ਜਾਂ 6 ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਕੀ ਜੇ ਯਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਗ ਤਹਿਸੀਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਾ ਤੁਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਘੱਟ ਵੇ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾਰਜੀ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਰਜੀ ਮੁਤਾਲੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਣੀ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰੇ 'ਚੋਂ 1000 ਬੱਚਾ ਫਾਰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ 1000 ਡਿਬੇਟਰ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਗੈਰੇ ਆਲਿਮ ਨੇ ਨਾ, ਗੈਰੇ ਆਲਿਮ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਈ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਲਮਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਆਲਿਮ ਨੇ ਧੂੜ ਨਹੀਂ ਪੱਟ ਦੇਣੀ ਯਾਰ, ਨਾ ਧੂੜਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਲਿਮ ਫਿਰ ਆਲਿਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਲੂਮ ਨੇ, ਫਨੂਨ ਨੇ, इल्म मंतिक है, इल्म फलसफा है, इल्म बलागत है, बदी है, बयान है, फसाहत है, इल्म कलाम है। हाँ जी, वो सारे अलूम ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ मैं नवा इन्ना गैर मुसलमीन ਦੀਆਂ ਧੂੜਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ ਯਾਰ, ਚੁੱਕ ਕੇ न ਮਾਰਨਾ। ਆਲਿਮ ਫਿਰ ਆਲਿਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਯਾਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਤਬਕਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਹਿਦੀਨ ਨੂੰ ਔਰ ਦੀਗਰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮੀਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਲਿਮ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਲਕ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਮਲਕ ਭਾਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਜਨਾਬ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ਵਾਲੇकुम ਸਲਾਮ ਜੀ। मुफ्ती साहब, मैं जरा गल थोड़ी जी इस टॉपिक तो थोड़ी जी हट के करना चाह रहे हैं, अगर इजाजत है। ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ। नहीं, मैं सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, पे करने सा मैं इस्लाह करवाना चाह रहा वां। ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੀਆ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀ ਜਾਂ ਇਲਹਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਆਲਿਮ ਜਾਂ ਮੁਫਤੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੁਜੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਆਇਆ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰਾ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਰਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾ ਇਲਮ ਲਨਾ ਇਲਾ ਮਾ ਅਲਮਤਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਲਮ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਬਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰੇ ਇਲਮ
ਬਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਇਲਮ, ਜਿਦੋਂ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕੁੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਕੁੱਲ ਅਸਮਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅਸਮਾ ਦਾ ਇਲਮ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤਦੀ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ। ਤੇ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਕਤਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅਫਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇਲਮ ਦਾ ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਇਲਮ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਸ਼ਕਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕਿਤਾਬੁਲ ਫਿਤਨ ਚ ਟੁਰ ਜਿਆ ਜੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਹਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਿੰਬਰ ਤੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੜਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਹੋ ਇਹ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਯਾਰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਫਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਫਲਾਂ ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਲਕ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਮੁਫਤੀ ਬਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਬਸ਼ਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਛੜੀ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੁਝ ਮਲਕ? ਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। हाँ बस ठीक है। अगर कोई नहीं इलम होए ना तो कह दो भाई नहीं इलम है, कोई फर्क ही नहीं। मैं कह देना यार मैनू कई चीज़ां ऐसियां मैं वादे तौर पर कह मेरे नहीं भाई इलम जरूरी तो नहीं कि अगला बंदा कोई पूछे तो मैनू ओहदा इलम ही होए तो फिर नहीं भाई इलम। मैं भी यही अर्ज ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੜਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਇਲਮ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਚ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੋ ਫਸਲੂ ਅਹਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਲਾ ਤਾਲਮੂਨ, ਤੇ ਅਹਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਉਲਮਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ, ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨਾ ਦੜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ। ठीक है जी मलिक साहब, एक मिनट, एक वही है कि जेड़ी अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु हुई है वही दा जरा दसन लगा सा यार उस्मान। एक मिनट, और मैं भी दसन लगा सा, मैं भी गल करनी सी। मैं सोच रहा था, मैं क्या मैं कोई होर भी गल करनी सी। अच्छा, जेड़ा इल्हाम हुंदा ना, इल्हाम हर एक नूं हुंदा है। वो मुसलमान नूं हुंदा है, काफर नूं भी हुंदा है, जानवरां नूं भी हुंदा है, बल्कि कायनात दे जमादात नूं हुंदा है, हशरातुल अर्ज़ नूं हुंदा है। कुल कायनात नूं इल्हामात हुंदे ने, फरिश्तियां नूं इल्हामात हुंदे ने, जन्नात नूं इल्हामात हुंदे ने। इल्हाम हर एक नूं हुंदा है। इल्हाम की हुंदा है? इल्हाम यह हुंदा है कि अल्लाह पाक दिल विच कोई गल पा देवे, गल पा देवे, उहनूं इल्हाम कहंदे ने। हाँ, अगे फिर थोड़ा जिहा फर्क आ जाता है
ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਪਈ ਹੈ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਨਸੂਬ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਿਲ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੰਤਸਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਲਹਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿੰਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਦੱਸੋ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਅਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ? ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇਜਾਦਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਅਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਖੈਰੋ ਸ਼ਰ ਦਾ ਖਾਲਿਕ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਹਾਮਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਕਾਇਆ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਮਾਂ ਕੁਸਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। कादियानियां ने तो बढ़िया मैं किस्मां उस्ताद बनाई मोहतरम ये कहने लगा था, ये जो मलक भाई का एक सवाल था ना, इस पे एक जुज ये है कि मिर्ज़ा कादियानी को इल्हाम हुआ दूसरी ज़ुबानों में। अच्छा, एक वो वही है, वही नबूवत, इल्का, इल्हाम, ख्वाब, जो उम्मत के लिए जब वो बताई जाती है तो वो उस उम्मत की ज़ुबान में पैगाम होता है ताकि वो उम्मत में खोल खोल के नबी रसूल जो है ना वो बयान करते हैं उसको, और उसी उम्मत की ज़ुबान जो है वो जानते होते हैं और उसको वो बयान करते हैं। लेकिन अगर वो कौम के लिए एक पैगाम अल्लाह की तरफ से हो वो किसी और ज़ुबान में, जैसे कौम बैठी है वहाँ पे अंग्रेज़, वो इल्हाम हो रहा है पंजाबी के अंदर, कौम बैठी है पंजाबी, इल्हाम हो रहा है इब्रानी के अंदर, और उसमें ये बताया जा रहा है कि ये कौम को पहुँचा दो, तो जिसको खुद ज़ुबान नहीं आ रही वो कैसे पहुँचाएगा? इसलिए नबी अलैहिस्सलाम पत्थरों से कलाम करें, जानवरों से कलाम करें, और यहाँ पत्थर आपके कलमा पढ़ें, तो इन चीज़ों का इससे क्या लेने देना। लेकिन जो उम्मत के लिए पैगाम पहुँचाने के लिए जो बात थी वो खालिसतन अरबी में ही है। आपको पैगाम कौम को पहुँचाने के लिए कोई ये नहीं हुआ कि वो फ़ारसी में आ गया पैगाम पहुँचाने के लिए और अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो पहुँचा दे और वो फ़ारसी में हो, और नबी की ज़ुबान जो है वो अरबी थी और वो खोल खोल के उसको बयान ही ना कर सके, क्योंकि नहीं, हालांकि जानते थे, हालांकि सारी ज़ुबानें तक जानते थे, लेकिन ये कि किसी को कोई एतराज़ ना कर सके, ये अल्लाह की सुन्नत है कि नबी पे फिर वो एतराज़ कैसे कर सकेंगे। तो इसलिए जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम आप रसालत का यानी कि जो ऐलान है उससे करने से पहले नहीं पढ़े थे, नहीं किसी से पढ़े थे। अब हालांकि वो पढ़ना, अल्लाह उनको पढ़ाना चाहते तो वो किसी उस्ताद से, किसी टीचर से पढ़ सकते थे, कोई नामुमकिन बात नहीं थी, मुहाल नहीं थी, लेकिन नहीं पढ़ाया इसलिए कि कोई क़यामत तक एतराज़ ना कर सके। ये आपके सच्चे होने की दलील है कि अल्लाह ही आपके उस्ताद और अल्लाह ही आपके मुअल्लिम थे। मुस्लिम साहब सवाल कर देने पे जी जानवर नबीउल्लाह से कैसे कलाम करते हैं? और जिवें मिर्ज़ा कादियानी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नाल कीता सी ना कलाम, और रल के गोश्त भी खादा सी, ते मिर्ज़ा कादियानी ते जानवर है ना, किरमे खाकी, ते कुत्तियां तो भी बदतर, वो आंदा मैं कुत्तियां तो भी बदतर कुत्ता हां। अज सगाने कूचा हा हम कम तरेम, ते ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਂਝ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਨਬੀਉल्ला ਨਾਲ ਕਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। उम्मीद है जवाब मिल गया होगा। हाँ भाई उस्मान जी उस्ताद मोहतरम, बस ये है। और मिर्ज़ा कादियानी के जो इल्हाम जो उसको दूसरी ज़ुबानों में थे, और उसकी जो तशरीह और तफसील ये है कि जनाब ये कौम के लिए, वो उसकी किसी और ज़ुबान में थे ना, बेचारा उसको ना खुद जानता था ना किसी और। वो तब कौन सी रंडी थी, मुफ्ती सादक को भेजा कि भाई ये इल्हाम तुम्हें हैं और इसको समझाना है कौम को, मुझे समझ नहीं आ रही, तुम ऐसा करो लाहौर में उसके पास पढ़ो इब्रानी, और इब्रानी के ये जो अल्फाज हैं ये भी उससे सीखो और इब्रानी ज़ुबान भी सीखो, ताकि मैं फिर जो तुम सिखाओगे मुझे मैं फिर आगे बता सकूंगा। ये था मिर्ज़ा कादियानी कज़ाब दज्जाल का हाल। नहीं मैं गलत जवाब दिता है, जे तू आम जहा सवाल किया मैं गलत जवाब दिता है। क्या मिर्ज़ा कादियानी गंढोया नहीं सी?
ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਓਏ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਕੁੱਤਾ ਵਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਓਏ ਉਹ ਮਰਦਈਆ ਆ ਨਾ ਕਾਲ ਤੇ ਚੜ ਜ਼ਰਾ ਕਾਲ ਤੇ ਹੈ ਦੁਮ ਤੇ ਮਿਰਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਦੁਮ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਆਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਓਏ ਹੋਏ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਲੈ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾਹ ਬੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਲਾਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੁਰਗੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਕਿੰਜ ਬੋਲ ਕੇ ਇਲਾਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਰਗੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ सारे मेरे परों के नीचे अब देखिए ना वो परों के नीचे कौन लेती मुर्गी तो छोटी चीज है वो तो कुत्ता बन गया बंदा कुत्ता कुत्तियां तो भी बदतर कुत्ता मुर्गी तो शै ही कोई नहीं उत्ते आना पुत्र तेन दसना वा सगे मदीना किंज बनता उत्ते आएगा तो फिर इंज नहीं चल तू इंज कर तू सानू सगे मदीना कह लै ते मिर्दे कादियानी नू कुत्तियां तू बदतर कुत्ता तू मन लै आजा 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 तेन मैं दसा फिर आज आज सिगाने कूचा हम कमतरीम वो कहता है मैं गली के गलियों के जो कुत्ते हैं ना उनसे भी कूचा हम कम तरेम हम गली के कुत्तों से भी कहता है बदतर तू गली के कुत्ते तो वारा कुत्ते तो भी बदतर मान ले क्यों ने भी ते किया है ना मलफूजात जिल्द 3 दा वाला सी गालबन सफा 95 और सच्चे खुदा परस्त बनन दा तरीका जिहड़ा दसिया सी आंदा सच्चा खुदा परस्त बनन दा तरीका है कि कतूरे बन जाओ अगे लिखा सो अंडर ब्रैकेट यानी कुत्ती के बच्चे बनो अंदर कुत्ती के बच्चे जो बनोगे ना फिर तुम सच्चे खुदा परस्त बनोगे नहीं तो उस तो पहले नहीं बन सकते ते मिर्जा कादियानी फिर मतलब सब तो वड्डा कुत्ती का बच्चा होया सब तो वड्डा तुहाडे नजदीक तो सच्चा खुदा परस्त वो ही है ते उस तो अगे दूजे नंबर ते खलीफा अव्वल तुहाडा हकीम नूरा वो भी सच्चा खुदा परस्त यानी कुत्ती का बच्चा ते फिर तीजे नंबर ते आंदा है तुहाडा दो नंबर खलीफा है खलीफा उस तो पहला आंदी ओदी बुड्ढी आंदी है मिर्जे तो बाद ओदी बुड्ढी है ओ तो कुत्ती दी बच्ची बनदी है ना गल कुत्ती दा बच्चे दी हो रही है बच्ची दी नहीं शाह जी थल्ला जेड़ा मुस्लिम दी आइडिया लाया वो भी बहुत वड्डा खुदा परस्त है बहुत वड्डा कुत्ती दा बच्चा ये लाश परस्त ਅਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਫਤੁਨ ਤਾਲਿਬੁਹਾ ਕਿਲਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਫਖਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਕਵੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਕਰਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਇਸ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਪਰਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦਰਖਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬਾਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਸੀਦਾ ਬੁਰਦਾ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆਪਨੇ ਸ਼ੇਰ ਕਿਹਾ ਜਾਤ ਲੀ ਦਾਵਤ ਹੀ ਲਸ਼ਜਾਰ ਸਾਜਿਦਾ ਤਨ ਤਮਸ਼ੀ ਇਲੈਹੀ ਸਾਕਿਮ ਬਿਲਾ ਕਦਮੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ਡ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए जान दे बारे कायनात दी हर चीज़ नूं समझाया गया सी जो मेरा महबूब कवे उन्होंने कन खोल के समझ लो मुफ्ती साहब किबला तशरीफ ले गए अचानक इंटरनेट का कोई मसला बन गया होगा अच्छा ना आज पता क्या हुआ उधर वो अमर भाई की ब्राड पे हुआ ये कि वो कादियानी लेत करें और मिर्जा अमर भाई ने कहा कि क्यों इधर
اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔